جی آواز آ رہی جی ہے؟ بالکل آ رہی ہے جی، علامہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ، انتہائی حساس موقع ہے اور بہت اہم موقع ہے۔ علامہ طاہر محمود اشرفی صاحب نے جو بیانات کیے تائید کرتا ہوں، اور میں یہ گزارش کروں گا کہ پاکستان بہت بڑا ملک ہے، عالم اسلام کا فخر ہے، سرمایہ ہے، پوری ملت اسلامیہ آپ پاکستان پہ فخر کرتی ہے۔ پاکستان ایک ایٹمی پاور ہے، پاکستان کوئی کمزور ملک نہیں ہے۔ لیکن میں یہاں یہ عرض کروں گا، جب پاکستان بنا تھا، ہم نے بنایا تھا، اس وقت ہم اکٹھے تھے۔ اب جب اس طرح کا حساس موقع آ گیا ہے تو ہماری ذمہ داری ہے، جہاں علماء کی ذمہ داری ہے، تمام مسالک کی، تمام مذاہب کی، اور جو بھی پاکستانی محب وطن ہیں، خواہ جس طبقہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ جہاں آج دنیا پاکستان پہ اعتماد کر رہی ہے، وہاں ہم بھی پاکستان پہ اعتماد کریں، ہم پاکستان لے کر آگے بڑھیں۔ ہم تو پاکستانی ہیں، ہمیں تو فخر ہی ہے کہ پاکستان ہمارا عظیم ملک ہے، جو دنیا کے نقشے پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ پہلا ملک ابھرا تھا۔ کوئی اور ملک ایسا نہیں ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ ابھرا ہو۔ یہ اللہ نے ہمیں نعمت عطا کی، اس کی قدر کرنی ہے، اور اس کے لیے اتحاد کی فضا، وحدت کی فضا، اس کو پروموٹ کرنا ہے۔ جو قرآن کہتا ہے اِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور جو انتشار ہے، افتراق ہے، تنازعات ہیں، یہ مسائل ہیں، ان کو ایک طرف رکھ کے فرقہ واریت کو، شدت پسندی کو، تکفیر کو، ان کو ایک طرف ہم نے رکھنا ہے۔ ہم نے آج ہاتھوں میں ہاتھ دے کر کھڑا ہونا ہے۔ آج دیکھیں پاکستان نے کیا کردار ادا کیا ہے، اتنی بڑی جنگ جو ایران پہ مسلط کی گئی امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے، اور وہاں لوگوں نے مختلف بھانت بھانت کی بولیاں بولی، لیکن اللہ کا شکر ہے اب ثابت ہو گیا کہ پاکستان درمیان میں کھڑا ہے۔ پاکستان کا ایران بھی دوست ہے، پاکستان کا سعودی عرب بھی دوست ہے، اور ہم نے تو ہمیشہ یہ تائید کیا ہے کہ پاکستان جو کردار ادا کر رہا ہے ان دو ملکوں کو جوڑنے کے لیے، اور دشمن دنیا جو ہے ان کے سامنے آپس میں اتحاد و وحدت کے لیے یہ لائق تحسین ہے۔ اور پاکستان اب جو صورتحال بنی ہے، دوسرا دن جو دنیا پاکستان پہ اعتماد کر رہی ہے اس جنگ میں، اگر پاکستان جو پیشکش کی ہے ثالث ہونے کی، اگر پاکستان میں مذاکرات ہوتے ہیں، اور انشاءاللہ ہوں گے، میں سمجھتا ہوں یہ ہر پاکستانی کا حق ہے کہ وہ سمجھیں کہ ہمارے لیے باعث افتخار ہے، ہمارے لیے باعث عزت ہے کہ پاکستان نے اتنے گھمبیر حالات میں، امت پہ ایک مشکل وقت ہے، مسلم ممالک میں مشکل وقت ہے، خلیج میں مشکل وقت ہے، اس میں پاکستان کا بہت مثبت، پازیٹو اور لازوال کردار ہے۔ ہم نے اس کردار کو لے کے آگے بڑھنا ہے، اس میں محراب و منبر نے سب سے بڑا کردار ادا کرنا ہے۔ یہ ملک اب فرقہ واریت آگے طرف نہیں جانا چاہیے، اس ملک میں اب تشدد نہیں ہونا چاہیے، اس ملک میں اب جلاؤ گھیراؤ نہیں ہونا چاہیے، اس ملک میں انتشار و افتراق نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہم یہ کام کر لیں، اور الحمدللہ نیشنل پیغام امن کمیٹی آج جب سے بنی ہے، ہم سب مسالک کے لوگ، میں یہ کہتا رہتا ہوں کہ ہم جو اس کمیٹی میں ہیں، ہم مسلک سے بالاتر ہیں، ہم اسلام کی بات کرتے ہیں، ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں، ہم حب الوطنی کی بات کرتے ہیں۔ انڈیا کے مقابلے میں آج جس انداز میں پاکستان نے کردار ادا کیا، فوج پاکستان نے ان کے گھٹنے ٹکوائے اور ان کا ناک رگڑا، اب تک وہ مودی ہاتھ مار رہا ہے، کبھی بھاگتا ہے، اسرائیل پہنچ جاتا ہے، نیتنیاہو کو گلے لگاتا ہے، کبھی کیا حرکتیں کرتا ہے۔ افغانستان کی طرف سے تو جو دراندازی ہوئی دہشت گردی کے حوالے سے، پوری قوم متحد تھی، اب بھی ہم متحد ہیں پاکستان کو آگے لے جانے میں، پاکستان میں استحکام لانے کے لیے، پاکستان کو ترقی کی منازل طے کرنے کے لیے۔ یہاں علماء کو، ذاکرین کو، تمام مذہبی طبقات کو ہاتھوں میں ہاتھ دے کر آگے بڑھنا ہے، انشاءاللہ کامیابی ہمارے قدم چومے گی۔ بالکل جی، بڑی خوبصورت بات کی۔ سب مسالک کے لوگ پیغام امن کے لیے آگے بڑھیں، اور پاکستان کو جو اللہ تعالیٰ نے یہ رتبہ دیا ہے، پاکستان پہلے بھی آپ کی بات درست ہے، ایک عظیم ملک تھا، ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کے خیال میں کیسے نپٹا جائے ان عناصر کو؟ بڑی خوبصورت باتیں کی حافظ صاحب نے بھی اور علامہ صاحب نے بھی، تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ چند عناصر کیا بگاڑ تو کچھ نہیں سکتے، لیکن ظاہر ہے ایک جب امیج کی بات ہوتی ہے اوورآل، تو کیا کردار بنتا ہے، کیا ہونا چاہیے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کروں گا، بڑا خوبصورت آج آپ نے موضوع رکھا ہے، اور اس وقت دنیا کے جو حالات ہیں، بالخصوص مشرق وسطیٰ کی جو جنگ ہے اور اس میں جو پاکستان کا کردار ہے، اس سے پوری سوسائٹی کو آگاہ کرنا بہت ضروری تھا۔
अभी उलमाए कराम ने जो गुफ्तगू फरमाई, हमें इस वक्त इत्तिहाद और इत्तिफाक की ज़रूरत है। पाकिस्तान ने बुनियानुन मरसूस में जो कामयाबी हासिल की, उसके बाद पूरी दुनिया के ऊपर जो पाकिस्तान का रोब और दबदबा है, इस वक्त जो पाकिस्तान का मयार आलमी दुनिया के सामने है, वो रोज़ रोशन की तरह अयां है। अब आज जो मशरक़ वस्ता की जंग है, एक सुपर पावर है अमेरिका, चाहे लाख मरतबा हम उससे इख्तलाफ करें, लेकिन वो मशरक़ वस्ता के अंदर इस वक्त हालत जंग के अंदर है और ईरान ज़ाहिरन उसका टारगेट है, लेकिन बिलअमूम मशरक़ वस्ता के तमाम ममालिक उसके निशाने के ऊपर हैं। ऐसे मौके के ऊपर इस वक्त पाकिस्तान ने एक बड़े भाई का, एक जो एटमी कुव्वत का, एक नज़रियाती मुल्क का किरदार अदा किया। इस पे हम अपनी क़यादत को खराज तहसीन पेश करते हैं और सारी कौम अपनी क़यादत के साथ है। और पाकिस्तान ने जो दुनिया के ऊपर अपना एक मकाम कायम किया है, उसके बाद अब दुनिया मानती है कि पाकिस्तान का लीडिंग रोल है इस वक्त बिलखुसूस मुस्लिम दुनिया के अंदर, और मुस्लिम दुनिया ये समझती है कि अगर हमारा दिफा मजबूत हो सकता है तो सिर्फ पाकिस्तान के ज़रिए। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो इस वक्त पाकिस्तान किरदार अदा कर रहा है, उस किरदार के ज़रिए पाकिस्तान इंशाअल्लाह हरमैन शरीफैन का भी मुहाफ़िज़ बनेगा और मुस्लिम दुनिया के तमाम ममालिक का इंशाअल्लाह मुहाफ़िज़ बनेगा। जिस तरह अपने मुल्क के दिफा और पेशा वाराना हिफाजत करके उसने दुनिया पे साबित किया कि जो फ़ौज पेशावर पाकिस्तान के पास है वो किसी और के पास नहीं है, जो जज्बा जहाद पाकिस्तानी अफवाज के पास है वो किसी और के पास नहीं है। और पाकिस्तान ने ये साबित किया कि हम बतौर कौम हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ जिस तरह लड़े हैं, इसी तरह कोई भी हमारे मदे मुखालिफ जब भी आएगा हम बतौर कौम मुत्तहिद होकर उसके ख़िलाफ़ लड़ेंगे। लेकिन याद रखिए, जब जंग होती है तो उस मौके के ऊपर कुछ इंटरनल चैलेंजेस होते हैं, कुछ एक्सटर्नल्स होते हैं। इंटरनल तो मुल्क अपनी सतह पे उनको कर लेता है, लेकिन जो एक्सटर्नल होते हैं दुनिया के मारूजी हालात को भी देखा जाता है, दुनिया के कवानीन को भी देखा जाता है। तो इस वक्त जो लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान खुल के ईरान का साथ नहीं दे रहा, जिस तरह पाकिस्तान को साथ देना चाहिए वो दे रहा है। आज देखिए ईरान बैनुल-अक़वामी फोरम्स के ऊपर यूएनओ के अंदर जाके पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर रहा है, अपनी असम्बली के अंदर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर रहा है। जो किरदार इस वक्त मशरक़ वस्ता की जंग के अंदर पाकिस्तान का है वो किसी और का नहीं है, लेकिन यहाँ फ़िरका वारियत के ज़रिए, लिसानियत के ज़रिए और जो मजहबी इंतहा पसंदी के ज़रिए इस मुल्क को हमेशा इस्लाम दुश्मन और पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतों ने अदम इस्तिकाम का शिकार करने की कोशिश की। अब जैसे पैगाम अमन जो हमारी कौमी कमेटी है जी, मौलाना ताहिर अशरफी साहब हैं, वाहिदी साहब हैं, हम दीगर मकातब फ़िक्र के सारे लोग पाकिस्तान के चारों सूबों में जा रहे हैं, इत्तिहाद, यगानियत और आपस में वहदत का पैगाम लेके जा रहे हैं कि इस मौके के ऊपर हमें बतौर कौम मुत्तहिद होना होगा, अपने मजहबी इख्तलाफ को बालाए ताक रखना होगा, लिसानी इख्तलाफात को ख़त्म करना होगा, इलाकाई जो हमारे कुछ छोटे मोटे इख्तलाफात हैं उनको भी ख़त्म करके हमने उम्मत वाहिदा बन के इस मुल्क का दिफा करना है, इस मुल्क की हिफाजत करनी है। और याद रखिए, मजहबी और एतिकादी वाबस्तगी अपनी जगह, लेकिन रियासत की वफादारी के ऊपर कोई समझौता नहीं हो सकता। हम किसी भी मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हों, लेकिन याद रखें हम अपने मुल्क की सलामती के ऊपर कोई समझौता नहीं कर सकते। हमारा मुल्क है तो हम इस मुल्क के अंदर आज़ादाना अपनी तबलीग कर सकते हैं, अपनी फ़िक्र को, अपने नज़रिए को प्रमोट कर सकते हैं। तो आखिरी बात मैं यही कहूँगा कि देखिए, जिस तरह नज़रियाती और सरहदी दो महाज़े हैं, ज़मीनी महाज के ऊपर हमारी अफवाज ने अपने मुल्क का मेयार दुनिया के सामने बुलंद किया, इसी तरह नज़रियाती और फ़िक्री महाज के मुहाफ़िज़ उलमाए कराम हैं, बिल्कुल दीनी स्कॉलर्स हैं, मशाइख़ इज़ाम हैं, और हम अल्हम्दुलिल्लाह इस महाज के ऊपर कमर बस्ता हैं अपने मुल्क के दिफा के लिए, अपने मुल्क के अमन के लिए, अपने मुल्क की सलामती के लिए और रवादारी के फ़रोग़ के लिए। तो इंशाअल्लाह किसी किस्म की भी कमी नहीं। बड़ी भारी जिम्मेदारी है उलमाए कराम पर, ख़ासतौर पर पैगाम अमन एक बहुत अच्छा काज है। इस पर हम अभी आगे चलकर भी बात करेंगे, अयाज साहब का भी पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे, लेकिन क्विकली एक ब्रेक लेंगे नाज़रीन, ब्रेक से वापस आते हैं, यहीं से कंटिन्यू करेंगे।